नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। मध्य प्रदेश विच कैबिनेट का विस्तार। राजपाल वल्लों अज 5 विधानकारां नूं मंत्रियों वजों अहुदा ते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सौं चुकाई गई। देश विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले केसां की गिणती 18,500 तो पार हुई। हुण तक 3,259 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरीं परते। कोविड-19 कारण देश भर विच मृतकों की गिणती 603 हुई। कोविड-19 महामारी की स्थिति ते नज़र रखण लई केंद्र वल्लों गठित 6 टीमां वख-वख सूबिਆਂ 'ਚ पहुंचियां। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 की आफत नाल नजिठण लई केंद्र कोल अप्रैल महीने के 3,000 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे की मंग की। मुख मंत्री वल्लों गृह मंत्रालय नूं पड़ाववार ढंग नाल कुछ इलाकिਆਂ शराब की विक्री की इजाजत देने की अपील की तां जो लॉकडाउन दौरान कोविड-19 के टाकरे लई कुछ मालिया जुटाया जा सके। कोरोना वायरस लिए पॉजिटिव पाई गई पुलिस सब इंस्पैक्टर अर्शप्रीत कौर ने सेहतयाब होकर कोविड-19 विरुद्ध जंग 'ਚ छेती ही फिर शामिल होने की उम्मीद जताई। तरनतारन जिले 'ਚ कोविड-19 के टाकरे लिए एंटी कोरोना कमांडो टीम का गठन। मानसा जिले 'ਚ पुलिस वालों नवीं पहल। पुलिस ने बैंकों के सहयोग नाल बजुर्ग पेंशन धारकों को घरों घरी पेंशन वंडण का काम किया शुरू। मोगा जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान योजना तहत अपने खात्यां 'ਚ पैसा आउण ते खुशी जाहिर करदे केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मध्य प्रदेश में सूबा कैबिनेट का अज विस्तार किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने भोपाल में एक सधारण समागम दौरान 5 विधानकारां नूं मंत्रियों वजों अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण की सौं चुकाई। सौं चुकण वालियां 'ਚ नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावत, कमल पटेल, गोबिंद सिंह राजपूत और मीना सिंह शामिल सन। शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च नूं सूबे के नवे मुख मंत्री वजों सौं चुकी सी ते उदों तो इकल्ले ही वो काम कर रहे सन अते अज कोई 1 महीने के वक्फे तो बाद कैबिनेट 'ਚ 5 मंत्री शामिल किए गए। सौं चुक समागम दौरान समाजिक दूरी बना के रखने के नियम का बकायदा पालन किया गया। भोपाल कोरोना वायरस के रैड जोन 'ਚ आउंदा जिस करके सौं चुक समागम बहुत ही संखेप और सधारण सी। मौके पर ज्यादा इकट्ठ नूं रोकण लई मीडिया नूं भी इस समागम की कवरेज लई सद्दा नहीं दिता गया। सौं चुक समागम नूं लोक संपर्क विभाग वालों यूट्यूब चैनल ते सिद्धा दिखाया गया। भारत में हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले केसां की गिणती 18,500 तो पार हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के बुलारे लव अग्रवाल अनुसार देश 'ਚ हुण तक 18,985 व्यक्ति कोरोना वायरस नाल प्रभावित पाए गए हैं। पहलां के मुकाबले इस बीमारी तो ठीक होने वाले मरीजों की दर 'ਚ वाधा देखने को मिल रहा है। उन्होंने दस्सिया कि इस वेले कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 17.48% तो वध है और हुण तक 3,259 कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब हुए हैं तो इस महामारी कारण 603 व्यक्तियों दी जानां गईयां। सेहत मंत्रालय मुताबिक पिछले 24 घंटे 705 व्यक्ति सेहतयाब हुए तो कोरोना वायरस के 1,336 नवे मामले सामने आए। सेहत विभाग के आंकड़ियों मुताबिक देश के 61 जिलों 'ਚ पिछले 14 दिनों 'ਚ कोई भी नवा केस सामने नहीं आया। केंद्र सरकार के बुलारे ने दस्सिया कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों 'ਚ मनरेगा ते सड़कों की उसारी का काम शुरू हो गया है। देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं and it takes our recovery percentage to 17.48%. कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं which takes our confirmed cases to 18,601. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती बढ़ के 4600 तो पार हो गई है तो हुण तक इस सूबे 'ਚ 232 व्यक्ति जानां गवा चुके हैं। इधर पंजाब में भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 246 हो गई है। मोहाली जिला सूबे 'ਚ सब तो वध प्रभावित है जिथे हुण तक इस बीमारी के 62 केस पाए गए हैं। अज कोरोना वायरस के 6 मरीज सेहतयाब होण मगरों घरी भेज दिते गए। इन्हां विचों 5 डेरा बसी नेड़ले पिंड जवाहरपुर के सन। जवाहरपुर नूं कोरोना वायरस का कंटेनमेंट जोन बनाया गया। मोहाली जिले 'ਚ कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल 62 मरीजों 'ਚੋਂ हुण तक 14 मरीज सेहतयाब हुए हैं तो 2 कोरोना मरीजों की इस जिले 'ਚ मौत हो चुकी है। जलंधर में भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 'ਚ लगातार वाधा हो रहा है। जिले 'ਚ हुण तक कोविड-19 के 48 मामले मिले हैं जिन्हां विचों 4 मरीज सेहतयाब हुए तो 2 मरीजों की इस बीमारी कारण मौत हुई। पटियाला में 26, पठानकोट 24, लुधियाना 16 जबकि अमृतसर ते मानसा 'ਚ कोविड-19 की पुष्टि वाले 11 मरीज पाए गए। सूबे 'ਚ हुण तक कुल मिला के 38 व्यक्ति इस बीमारी तो निजात पा चुके हैं जबकि 16 व्यक्तियों की मौत हुई।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਮਗੰਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 585 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ GST ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ GST ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਾਵਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰੀ ਦੇ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ ਦੀ SHO ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਨ ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਮ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨੀਫਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ BPO ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡੋ ਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਘਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 92,937 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2.5 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ 750 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 750 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 750 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। जहाँ बीमारी का डर हो, हमारी शरीयत भी कहती है कि उसमें एहतियात की जाए। लिहाजा लॉकडाउन करके सोशल डिस्टेंस बनाकर अगर हम इसी तरह पर एहतियात करेंगे और गाइडलाइंस पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरे भी महफूज रहेंगे और इस तरह से हम बीमारी से बच सकेंगे। सारे उलमा ने, क्या अरब और क्या अजम उलमा, सब ने लोगों को ये हिदायत दी और जो आलमी सतह पर एक फैसला किया गया, लॉकडाउन का जो फैसला किया गया और तिब्बी तदाबीर का जो फैसला किया गया, उन तमाम तदाबीर को मानते हुए सब ने ऐलान किया। यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन में भी ये एहतमाम कराया गया कि मताफ को खाली कर दिया गया, मस्जिद नबवी को खाली कर दिया गया। जो मस्जिद कभी वीरान हुई नहीं थी उसे वीरान कर दिया गया। पूरी दुनिया भर में मस्जिदें पूरी तरह से रोज़ा अपनी असली स्पिरिट के साथ रखें। नंबर 2, कुरान को समझें। नंबर 3, दुआओं के ज़रिए से खुदा से रिश्ता मजबूत करें। नंबर 4, आम इंसान बिलखुसूस गरीब लोगों की सूरत हाल का जायज़ा ले और उनकी मदद करें। वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में एक जगह जमा ना हो, इसलिए कि एक दूसरे से ये बीमारी फैलती है, लगती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने घरों में इबादत करें ताकि एक जगह पर इज्तिमा ना हो और इस सूरत में अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत यही होगी जिसमें अपना भी ख्याल रखा जाएगा और दूसरी मखलूक का भी। बुलेटिन ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 5 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। देश च कोरोना वायरस की पुष्टि वाले केसां की गिणती 18,500 तो पार हुई। हुण तक 3,259 कोरोना मरीज सेहतयाब हो के घरीं परते। कोविड-19 कारण देश भर विच मृतकां की गिणती 603 हुई। कोविड-19 महामारी की स्थिति ते नज़र रखने लई केंद्र वालों गठित 6 टीमां वख-वख सूबिਆਂ 'ਚ पहुंचियां।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।